હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 8માં હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 1નો પહેલી કાવ્ય છે તેરી હે જમી. એ આજે આપણે જોવાનું છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને બીજા મિત્રો સુધી પણ ખાસ તો શેર કરજો. ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. તમે વોટ્સઅપ દ્વારા પણ આ વિડીયોને શેર કરી શકો છો અને વધારે વિડીયો જોવા હોય તો આપણા પ્લેલિસ્ટમાં પણ બધા વિડીયો મૂકેલા છે, ત્યાંથી પણ તમે જઈને જોઈ શકો છો. ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. ચાલો, પહેલો પાઠ છે તેરી હે જમી, પ્રાર્થના ગીત છે, બરાબર. ચાલો, એમાં સૌથી પહેલાં આવે છે વિકલ્પો. ચાલો, એમાં પહેલું છે काव्य में भगवान को कैसा कहा है, तो कि जवाब आवशे बी, दयालु. પછી બીજું છે भगवान की रहमत से हम सब ने क्या पाया है, तो कि जवाब आवशे ए, जिस्म એટલે કે શરીર. પછી ત્રીજું છે ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि, तो कि ए, वह बड़ा मेहरबान है એટલે કે વધારે દયાળુ છે. ચાલો, પછી બીજો પ્રશ્ન है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए એટલે કે ખાલી જગ્યા. ચાલો, એમાં પહેલું છે खुदा मेरे तू बख्शिश कर. પછી બીજું છે तू चाहे तो हमें रखे. પછી ત્રીજું છે તેરે આગે ઝુકા કે સર હમ ખડે હે. ચાલો, પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે કે भगवान हम सबकी मुसीबत क्यों टाल सकता है, तो कि भगवान हम सबकी मुसीबत टाल सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है. इस संसार में सब कुछ उन्हीं की मर्जी से है. પછી બીજું છે यह जमी और आसमान किसका है, तो कि यह जमी और आसमान ईश्वर का है. પછી ત્રીજું છે हम किसकी इच्छा से इस संसार में आए हैं, तो कि ईश्वर की इच्छा से हम इस संसार में आए हैं. પછી ચોથું છે भगवान की कृपा से हमें क्या क्या मिला है, तो कि भगवान की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं. પછી પાંચમું છે कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तो कि कवि ईश्वर से उनकी दया चाहते हैं. પછી छठું છે कवि એટલે કે हम सब भगवान के सामने कैसे खड़े हैं, तो कि कवि એટલે કે हम सब भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं. પછી સાतमुं છે कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों, तो कि कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वही हमारे ऊपर आई मुसीबत को टाल सकता है. चलो, પછી આગળ ચોથો પ્રશ્ન આવે છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, तो कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैं धैर्य के साथ सभी मुश्किलों का सामना कर सकूँ, मुझ में कभी भी आत्मविश्वास की कमी न हो. પછી બીજું છે आपके मत से संसार में सर्वोपरि कौन है और क्यों, तो कि मेरे मत से संसार में सर्वोपरि ईश्वर है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, उसकी मर्जी से ही यह संसार चलता है, जो कुछ भी होता है वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है, सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, तो कि तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखे और हर दुख के समय वह उसके साथ रहे. પછી ચોથું છે इस कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए. संक्षेप એટલે કે ટૂંકમાં लिखिए. कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप बहुत ही दयालु है, यह जमीन और आसमान आपका ही है, हम पर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखना, तुम्हारी दया से ही हमें यह जीवन मिला है, हम किसी हाल में यह खबर रखना, हम सभी आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, आप हर संकट को टाल सकते हो. પછી પાંચમું છે कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं, तो कि कवि खुद से कहते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा ताकत वाला है, वो चाहे तो हमें दुनिया में रख सकता है या मार सकता है, हम सब उसकी मर्जी से इस संसार में आए हैं, इसलिए सब उसके सामने सिर झुकाते हैं, वही हमारी सभी मुश्किलों को दूर कर सकता है, वह सर्वशक्तिमान है. चलो, પછી છઠ્ઠું છે आप भगवान से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों, विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखे. એટલે તમારે જાતે આ પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે. चलो, પછી सातवां प्रश्न है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान पर जाते हैं. हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में, सिख गुरुद्वारा में और ईसाई चर्च में और जैन देरासर में और पारसी अग्यारी में जाते हैं.
પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે સૂચના અનુસાર लिखिए। ચાલો એમાં પહેલું છે કે दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। ચાલો આ લાઈન આપી છે એના ઉપરથી તમારે કાવ્ય પંક્તિ બનાવવાની છે। हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। ચાલો આની કાવ્ય પંક્તિ બનાવવાની છે તો કે तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म वो जो पाए है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। પછી આગળ બીજી છે दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। चलो आनु शू थशे तो कि तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। પછી ત્રીજો પ્રશ્ન है तेरी है जमी प्रार्थना का भावार्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए। मातृभाषा में लिखिए એટલે કે ગુજરાતીમાં લખવાનું છે। ચાલો આનો જવાબમાં આવશે કે કવિ ઈશ્વરને કહે છે કે આ ધરતી અને આ આકાશ તમારા જ છે, તું ખૂબ જ દયાળુ છે, જો અમારાથી કોઈ ભૂલ થાય તો અમને માફ કરજે, તમે બધાના છો અને બધા તમારા છે, એ માલિક તારી ઈચ્છાથી જ અમે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ, તારી કૃપાથી જ અમને શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે, તારી કૃપા દ્રષ્ટિ અમારા પર સદા રાખજે, હંમેશા અમારી ખબર રાખજે, અમે બધા તારી સમક્ષ માથું નમાવીને ઊભા છીએ, હે ઈશ્વર તું સર્વશક્તિમાન છે, અમારા પર આવનારા બધા જ સંકટોને તું ટાળી શકે છે। चलो પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન કાવ્ય પંક્તિ પૂરી કીજીએ। ચાલો તું ચાહે તો હમે રખે અહીંયાથી હર આફત ટાલે અહીંયા સુધી તમારે કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે બરાબર। ચાલો તો એને કે તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम साथ, और सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले। चलो પછી આગળ આવે છે સાતમો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ दीजिए। चलो હવે સમાનાર્થી શબ્દ તમારે લખવાના છે। ચાલો બક્ષિસ એટલે કે ઉપહાર એટલે કે ભેટ, આપણે કોઈને ગિફ્ટ આપીએ ને એ। માલિક એટલે કે ઈશ્વર, રહેમત એટલે કે કૃપા, પછી આફત એટલે કે મુશ્કેલ, જિસ્મ એટલે કે શરીર, આસમાન એટલે કે ગગન। ચાલો પછી આઠમો પ્રશ્ન છે વિલોમ શબ્દ લીખે। વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ। ચાલો જમીનનું વિરોધી આકાશ, માલિકનું નોકર, આજનું કલ, ખબરદારનું બેખબર, રખે તો છોડે। ચાલો પછી નવમો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત વાક્યોं का वचन परिवर्तन कीजिए। ચાલો એમાં પેલું છે मैंने कविता लिखी, तो એનું વચન પરિવર્તન કરો તો કે हमने कविताएं लिखी। પછી બીજું છે यह मेरी किताब है, तो કે ये मेरी किताब हमारी किताबें है। પછી ત્રીજું છે इसे लड्डू दे दो, એટલે કે इन्हें लड्डू दे दो। પછી ચોથું છે लड़का खेल रहा है, तो કે लड़के खेल रहे हैं। પછી પાંચમું છે मैं मुंबई गया था, तो કે हम मुंबई गए थे। પછી છઠ્ઠું છે लड़की पढ़ रही है, तो કે लड़कियां पढ़ रही है। પછી સાતમું છે पत्ता हरा भरा था, तो કે पत्ते हरे भरे थे। પછી આઠમું છે यह नदी है, तो કે ये नदियां है। ચાલો પછી આગળ દસમો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વચન પરિવર્તન कीजिए। ચાલો નદી તો કે નદિયા, કિતાબ તો કે કિતાબે, દરવાજે તો કે દરવાજા, કલા તો કે કલાએ, કૌવા તો કે કૌવે, ધાતુ તો કે ધાતુએ, સડકે તો કે સડક, કુત્તા તો કે કુત્તે। ચાલો પછી 11મો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કો શબ્દકોશ કે ક્રમ में લખીએ। એટલે કક્કાના ક્રમમાં તમારે આને ગોઠવવાના છે। તો કક્કાના ક્રમમાં આ બધા આડાવડા છે, તો કક્કાના ક્રમમાં પહેલા આવશે સૌથી પહેલા ડોક્ટર, પછી મનુષ્ય, મિત્ર, શાંતિ, સુખ અને હૃદય। ચાલો પછી બીજાને પણ ગોઠવવાના છે, તો કે પહેલા આવશે ઓર, પછી દ્રષ્ટિ, પછી ધન, પછી નાવિક, પછી યોદ્ધા, પછી શૃંખલા। પછી ત્રીજું છે ક્ષમતા, સ્વર, ઉજ્જવલ, મંદિર, દૂધ, ધરા છે, તો એને કક્કાના ક્રમમાં ગોઠવો તો જવાબ આવશે ઉજ્જવલ, ક્ષમતા, દૂધ, ધરા, મંદિર અને સ્વર। ચાલો પછી 12મું છે સૂચના અનુસાર લીખીએ। એમાં પહેલું છે ઉચિત ઉપસર્ગ જોડીએ। ચાલો ગુણમાં શું જોડીએ તો દુર્ગુણ થાય, તો કે દૂર પ્લસ ગુણ તો કે દુર્ગુણ, પ્ર પ્લસ યોગ તો કે પ્રયોગ, અનુ પ્લસ દેશ તો કે અનુદેશ, સમ પ્લસ યોગ તો કે સંયોગ। તમારે ખાલી જેમ જે જવાબ આવતો હોય એ તમારે લખવાનો। ક્રૂ પ્લસ પુત્ર તો કે કુપુત્ર, ની પ્લસ ડર તો કે નિડર। ચાલો પછી બીજું છે ઉચિત પ્રત્યય જોડીએ। તો કે લડ પ્લસ આઈ તો શું થાય લડાઈ, શેર પ્લસ ની તો કે શેરની, ચાચા પ્લસ એરા તો કે ચચેરા, ભીખ પ્લસ આરી તો કે ભિખારી, દયા પ્લસ આલુ તો કે દયાલુ, ઇન્સાન પ્લસ ઈયત તો કે ઇન્સાનિયત।
ચાલો પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो शब्द बनाइए। ચાલો એમાં પેલું છે ચો ઉપરથી તો કે કયા શબ્દો બનશે તો કે ચોકોર અને ચોરાહા। પછી બીજું છે બિન તો કે બિન કહે બિન માંગી। પછી પર ઉપરથી પરલોક તો કે પરદાદા। અધ ઉપરથી તો કે અધ ખીલા તો કે અધપકા। પછી સ ઉપરથી સપરિવાર સકામ। પછી ભર ઉપરથી ભરપેટ અને ભરપૂર। પછી કુ ઉપરથી કુસંગ અને કુસમય। પછી દુ ઉપરથી દુઃખદ અને દુસ્વપ્ન। ચાલો પછી આગળ ચોથો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। ચાલો આમાંથી તમારે પ્રયુક્ત પ્રત્યય ઓળખવાનો છે। ચાલો મનુષ્યતામાંથી તા તો કે મનુષ્ય પ્લસ તા। ધનવાનમાંથી વાન તો કે ધન પ્લસ વાન। રસોઈયા તો કે રસોઈ પ્લસ ઈયા એટલે કે પ્રત્યય કયો થયો ઈયા। ટોકરી પ્લસ ઈ તો કે ટોકરીમાં પાછળ જો રી બોલો તો પાછળ ઈ આવે તો કે ટોકરા પ્લસ ઈ। પછી ઈક હરામાંથી શું નોખવું પડશે હરા તો કે ઈક હરા। ધોખેબાજમાંથી બાજ ધોખે પ્લસ બાજ। બલવતીમાંથી તીમાં શું બોલે તો કે પ્રત્યય ઈ તો કે બલવત પ્લસ ઈ। ભાગ્યવાનમાંથી પ્રત્યય નીકળશે વાન તો કે ભાગ્ય પ્લસ વાન। ચાલો પછી આગળ છે લેખન કાર્ય, दिए गए चित्र की मदद से छोटी सी कविता की रचना बने। ચાલો આ ચિત્ર સૂરજનું આપ્યું છે એના ઉપર તમારે કવિતા બનાવવાની છે, તમે તમારી રીતે પણ બીજી બનાવી શકો છો। चलो तो कि सबसे तेज वाला आग का एक बड़ा गोला है, इससे जनजीवन है वरना धरती बर्फ का गोला है। इससे मिलती है ऊर्जा, इससे मिलते हैं प्रेरणा, इसको मानते हैं देवता, इसकी होती है अर्चना। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा, हाँ ये तो है सूरज हमारा। तो चलो सरस मजानी कविता बनी गई, एनु तमारुं काव्य पण थई गयुं पूरुं। चलो आवा नवा विडियो माटे जोता रहेजो आपणी चेनल डी सोल्यूशन। तमारा बीजा मित्रोने पण वॉट्सअप द्वारा शेर करजो અને તે પણ જેથી કરીને ભણી શકે અને વધારે ભણવું હોય તો આપણા પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકો છો। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।